پھر قوم کے آگے آپ سے بحث کرنے لگے اور کہنے لگے کہ جن کی عبادت کی جاتی ہے، جن کی پوجا کی جاتی ہے، ان سب میں ہمارا معبود، ہمارا خدا سب سے بہتر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم مجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیا بحث کرتے ہو؟ حالانکہ اس نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے، اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا۔ ہاں، جو میرا پروردگار چاہے، میرے پروردگار کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ کیا تم خیال نہیں کرتے؟ اور بھلا میں ان چیزوں سے جن کو تم خدا کا شریک بناتے ہو کیسے ڈرو، جبکہ تم خدا کے ساتھ شریک بنانے سے نہیں ڈرتے، جبکہ ان جھوٹے معبودان کی اس نے کوئی سند، کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی پروف نازل نہیں کی۔ تو ان دونوں فریقوں میں سے کون سا فریق اس حق بات کا مستحق ہے؟ اگر سمجھ رکھتے ہو تو بتاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت سی مثالوں، بہت سے اداہرن اور عبرت آموز واقعات کے ذریعے ان کو سمجھایا بجھایا، تاکہ وہ جان لیں کہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات اس قابل ہے کہ اس کی پوجا کی جائے۔ اللہ کی عظمت کا بیان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان ڈیبیٹ یعنی کہ مناظرہ ہوتا ہے، آپس میں بحث و مباحثہ۔ حضرت ابو جعفر سے مروی ہے کہ پھر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ جس رب کی تم پوجا کرتے ہو اور اس کی طرف دعوت دیتے ہو، اس کی عظمت اور قدرت کو بیان کرتے ہو، وہ کیا چیز ہے، وہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود نے کہا، میں بھی مارتا اور زندہ کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تو کیسے زندہ کرتا اور مارتا ہے؟ نمرود نے کہا، میں ایسے دو قیدیوں کو بلاتا ہوں جن کو سزائے موت ہو چکی ہو، تو ان میں سے ایک کو قتل کر دیتا ہوں تو گویا اس کو مار دیتا ہوں، اور دوسرے کو معاف کر دیتا ہوں تو گویا اسے زندہ کر دیتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، آپ اسے مغرب سے نکال دیجیے۔ وہ نمرود آپ کی بات سمجھ گیا کہ واقعتاً حقیقتاً دنیا میں ایسا ہوتا ہے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اور یہ بات سن کر مبہوت ہو گیا، کچھ بھی نہ بول سکا نمرود، اور سمجھ گیا مجھے اس کا جواب نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نقشہ یوں بیان فرماتا ہے، کافر حیران رہ گئے۔ اب یوں ہوتا ہے اس کے بعد کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں چلانے کا فیصلہ ہوا۔ پھر نمرود اور اس کی قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک اجتماعی فیصلہ کیا۔ تمام لوگوں نے مل بیٹھ کر ساتھ میں مل کر فیصلہ کیا اور کہا کہ اگر تمہیں اس سے اپنے معبود کا بدلہ لینا اور کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ سب لوگوں نے مشورہ کیا۔ اب جلانے کا مشورہ سب سے پہلے کس نے دیا تھا؟ مجاہد فرماتے ہیں کہ میں نے یہ آیت پڑھا کہ حرقوہ وانصروا خالد، فرمایا یعنی اس کو جلا دو اور مدد کرو اپنے معبودوں کی۔ حضرت عبداللہ بن عامر کے سامنے پڑھی تو انہوں نے فرمایا، اے مجاہد، جانتے ہو کس انسان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا مشورہ دیا تھا؟ میں نے جواب دیا، نہیں۔ فرمایا، ایران کا ایک دیہاتی تھا۔ میں نے پوچھا کیا؟ میں نے پوچھا کہ ایران میں بھی دیہاتی ہوتے تھے؟ فرمایا کہ ہاں ایران کے دیہاتی ہوتے ہیں۔
उन्हीं में से एक इंसान ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने का मशवरा दिया था। अब जलाने का मशवरा देने वाले की सजा भी सुनो। हजरत मुजाहिद से मरवी है कि कुरान का ये जुमला हर्रिक़ूहु वरसुरू आलिहतकुम, उसे यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाओ और अपने माबूदों की मदद करो। ये इकरारनामे एक ईरानी इंसान की बात है जिसने कहा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाओ और अपने माबूदों की मदद करो। शुआइबुल चिबाई से मरवी कि जिस इंसान ने यह कहा था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाओ, अल्लाह ताला ने उसे जमीन में धंसा दिया और कयामत तक उसमें मुसलसल नीचे जाता रहेगा। लकड़ियां जमा करने में जोश और खरोश लोगों ने बहुत लगाई। इब्ने इसहाक कहते हैं कि चुनांचे नमरूद ने लकड़ियां जमा करने का हुक्म दिया। लोगों ने अलग अलग किस्मों की लकड़ियां जमा की, यहाँ तक कि कहा जाता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बस्ती की एक औरत ने ये मन्नत मानी कि अगर इसका फला काम हो जाएगा तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए जमा की जाने वाली लकड़ियों में खुद भी शरीक होंगे। इस तरह लोगों ने जोशो खरोश से लकड़ियां जमा की, सब लोगों ने जमा की। अब मखलूक़ात का हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मदद के लिए इजाजत मांगना, ये भी कहते हैं। लेकिन सुनो, यहाँ तक कि जब उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस आग में डालने का इरादा किया तो चारों तरफ से आग को खूब भड़काया। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस पर डालने के लिए जमा हुए, इकट्ठा हुए। जिन्नों इंस के अलावा बाकी तमाम मखलूक़ात इस जुल्म और जबरियत पर पुकार उठी कि अल्लाह, जमीन में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अलावा और कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा जिन नहीं जो तेरी इबादत करता, वो तेरी वजह से आग में डाला जा रहा है। हमें इसकी मदद करने की इजाजत दो मेरे रब। अल्लाह तबारक व तआला का जवाब है वल्लाहु आलम। कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने यह जवाब दिया कि अगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तुम में से किसी से मदद मांगी है या उसको पुकारा है तो उसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मदद करने की इजाजत देता हूं, लेकिन अगर उसने मेरे अलावा किसी और को नहीं पुकारा तो फिर मैं उसका कारसाज नहीं, फिर मैं उसका कारसाज हूं, मैं उसे बचाऊंगा। तो जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए आग, या नारू कूनी बर्दौ वस्सलामन अला इब्राहिम, फरमाया ए आग सर्द हो जाओ, ठंडे हो जाओ और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर सलामती बन जाओ। चुनांचे वो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक ऐसे ही नर्म मुआफिक हो गई। अब दूसरी रिवायत यूं होती है कि आतिश नमरूद की शिद्दत सदी से मरवी है कि कुफार ने कहा इसके लिए एक इमारत बनाओ और फिर उसको आग के ढेर में डाल दो। चुनांचे उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक मकान में बंद कर दिया और लकड़ियां जमा करना शुरू कर दी। यहाँ तक कि अगर कोई औरत बीमार होती तो वो मन्नत मांगती कि अगर मुझे शिफा अता फरमाई, मैं सही हो गई तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए लकड़ियां जमा करूंगी। जब उन्होंने कसीर तादाद में लकड़ियां जमा कर ली और ये लकड़ियां इतनी ज्यादा थी कि अगर उसके ऊपर से एक परिंदा गुजरता तो आग की गर्मी और शिद्दत से जल जाता। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आखिरी वक्त की पुकार, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किनको पुकारा, किसको पुकारा फर्स्ट में, फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचाया। सुनो, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का फैसला किया
آپ کو ایک بلند عمارت کے اوپر لے گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا منہ آسمان کی طرف بلند کیا تو زمین و آسمان، پہاڑ اور فرشتے پکارنے لگے، اے اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام تیری خاطر چل رہا ہے، اے اللہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، مجھے خوب معلوم ہے، اچھی طرح جانتا ہوں، اگر اس نے تم کو پکارا تو تم اس کی ضرور مدد کرو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف سر بلند کیا تو یہ دعا مانگی، اے اللہ، تو آسمانوں میں اکیلا ہے، تو زمین میں اکیلا ہے، تجھ جیسا اور کوئی نہیں، اور زمین پر تیری عبادت کرنے والا میرے سوا اور کوئی نہیں۔ میرا اللہ مجھے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اب آگ کا ٹھنڈی اور سرد پڑ جانا، کیسے کفار نے آپ کو آگ میں ڈال دیا، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، اے آگ سرد ہو جا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی بن جا۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ آواز لگائی تھی۔ اس وقت دنیا کی تمام آتشوں کا بجھ جانا، تمام کے تمام آگوں کا بجھ جانا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر آگ کو ٹھنڈے ہونے کی ساتھ سلامتی کا حکم نہیں دیا جاتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹھنڈک کی وجہ سے دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور اس وقت زمین پر چلنے والی تمام آگیں بجھ گئی، اس لیے کہ اس آگ نے یہ خیال کیا کہ یہ حکم اسے دیا گیا ہے، اسی وجہ سے سب آگ بجھ جاتی، کیونکہ اللہ نے کہا، اے آگ بجھ جا۔ پھر سب پریشان ہو جاتی سب آگ کہ کس آگ کو کہا جا رہا ہے۔ جب آگ بجھ گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ایک دوسرا آدمی موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سر اس کی گود میں ہے اور وہ آگ کا پسینہ پوچھ رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بادلوں کا فرشتہ تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے نکالا گیا اور آپ کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ تمام آگوں کے بجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور آگ نازل فرمائی، جس سے تمام انسان نفع حاصل کرتے ہیں۔ اب بادلوں کا فرشتہ آگ میں، ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں بادلوں کا فرشتہ بھیجا۔ وہ آپ کے پہلو میں بیٹھ کر آپ کو مانوس کرتا رہا، محبت کرتا رہا آپ سے۔ نمرود چند دن تک ٹھہرا، یہاں تک کہ جب اسے یقین ہو گیا کہ حقیقتاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کھا چکی ہے، تو وہ سوار ہو کر وہاں آیا اور دیکھا کہ آپ کے ارد گرد موجود تمام کے تمام لکڑیاں جل چکی ہیں، لیکن آپ صحیح سالم موجود ہیں، اور آپ کے ساتھ آپ کا ایک ہم شکل انسان بھی موجود ہے۔ وہ واپس لوٹ آیا اور اپنی قوم سے کہا کہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں زندہ دیکھا ہے، شاید مجھے کچھ دھوکا ہوا ہے، میرے لیے ایک بلند مکان بناؤ تاکہ میں اس پر چڑھ کر دیکھوں، یہاں تک کہ مجھے یقین آ جائے کہ چنانچہ اس کے لیے محل بنوایا۔ اس نے اس محل پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، آپ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے قریب آپ کا ایک ہم شکل بھی تھا۔ اب نمرود کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف کرنا۔ جب یہ سب چیزیں دیکھا، یہ منظر دیکھ کر نمرود نے بلند آواز سے کہا، تمہارا وہ معبود بہت بڑا ہے کہ جس کی عزت اور قدرت کا وہ حال ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، کہ کسی چیز نے آپ کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ کیا آپ اس سے نکل سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ
हाँ, निकल सकता हूं। उसने कहा, क्या आप इस बात से डरते हैं कि अगर आप खड़े हुए तो ये आग आपको नुकसान पहुंचाएगी? फरमाया, नहीं डरता मैं। उसने कहा, फिर आप खड़े हो जाएं और उस आग से बाहर आ जाएं। अब यूं होता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का आतिश नमरूद से निकलना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हुए और उस आग से पैदल चलकर बाहर आ गए। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाहर आए तो नमरूद ने पूछा, आपके साथ वो आदमी कौन था जो आपका हम शक्ल था और आपके पहलू में बैठा हुआ था? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, वो बादलों का फरिश्ता था। अल्लाह ताला ने उसे मेरे पास भेजा था कि वो मेरा दिल बहलाए, वो मुझसे मोहब्बत करे और आग को मेरे लिए ठंडी और सलामती वाली बनाए। अब नमरूद का हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खुदा के लिए जानवर जलाकर। हाँ, ये सुनकर नमरूद ने कहा कि तेरे रब की इज्जत और कुदरत देखकर मैं उसके हुजूर एक जानवर की कुर्बानी देकर कुर्बत हासिल करना चाहता हूं और उसके लिए 4000 जानवर ज़बह करने के लिए तैयार हूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब में फरमाया कि अल्लाह ताला उस वक्त तक तेरी कोई भी चीज कबूल नहीं करेगा जब तक तू अपने दीन को छोड़कर मेरे दीन को इख्तियार ना कर ले। उसने जवाब दिया, ए इब्राहिम, मैं अपनी बादशाहत नहीं छोड़ सकता, लेकिन अनकरीब मैं कफारा के तौर पर एक जानवर ज़बह करूंगा। चुनांचे नमरूद ने ऐसा ही किया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचाने से हाथ खींच लिया। अल्लाह ताला ने भी उसे कुदरत न दी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि सबसे अच्छी बात जो नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कही, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में अपनी पेशानी पोंछ रहे थे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में अपनी पेशानी पोंछ रहे थे तो नमरूद ने उस वक्त कहा था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तेरा रब कितना अच्छा रब है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का मदद के लिए आना। बाद सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से मरवी है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बांध कर आग में डाला जा रहा था तो उससे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज किया कि क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? फरमाया, आपकी कोई जरूरत नहीं। अबू सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आग ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की रस्सी के अलावा और कुछ नहीं जलाया। सारा और लूत अलैहिस्सलाम का ईमान लाना। इब्न इसहाक फरमाते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ नुसरत इलाही का ये मंजर देखकर आपकी कौम के कुछ लोग आप पर ईमान ले आए। चुनांचे आपके भतीजे आप पर ईमान ले आए और उनके बाप का नाम हारून था जो कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भाई थे। उसके अलावा एक और भाई का नाम नाहुल था और आपकी चचाजाद हजरत सारा भी आप पर ईमान ले आई। हजरत सारा कौन थी? ये भी आपके भाई हजरत हारून की बेटी थी। उसकी एक और बहन थी। कहा जाता है कि हजरत सारा बादशाह हुर्रान की बेटी थी। उसकी तफसीर ये है कि सदी से मरवी है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम शाम की तरफ चले गए। वहां उनकी मुलाकात हजरत सारा से जो कि बादशाह हुर्रान की बेटी थी। उसने अपनी कौम के दीन से नापसंदीदगी का इजहार किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनसे इस शर्त पर शादी की थी कि उसमें कोई तब्दीली नहीं करेंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप को दावत। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को दावत दी और कहा, ए अब्बा जान, आप ऐसी चीजों को क्यों पूछते हैं जो ना सुनती है, जो ना देखती है और ना आपके कुछ काम आ सकती है? आपके बाप ने आपकी दावत ठुकरा दी।